ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ जी ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ OBC ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। मैं भी इसी जदोजहद लगा हुआ हूँ, क्योंकि साढ़े OBC समाज ਨੂੰ ਅੱਜ तक किसी ने नहीं पूछा। जिदा तुम जानते हो कि मैं तुहानू स्टार्टिंग गल करना चाहना कि जी हूँ प्रजेंट सानू जरूरत हैगी इस टाइम। सारे तो कहते असीं OBC है मगर कोई अगे नहीं आता। जो मेरे को कोई लोग आते हैं कि साडा OBC का सर्टिफिकेट नहीं बनता पाया, सब तो वड्डी साडी दिक्कत हैगी OBC सर्टिफिकेट की। सानू सरकारां ने बड़ा कुछ कहते जी सानू फायदा देंगे जी, आप इन्हें लोन देंगे, बेनीफिट देंगे, तो इन्हें बच्चों का परहेजा होएगा। इवन कि साढ़ा 10-60 कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, उत्थे भी साडी रिजर्व सीटां हैगियां। मैनूं कई बच्चे आते हैं, मगर सानू दिक्कत की आती है, सब तो पहला साडी प्रोवाइड काम करने की जरूरत है सानू कि साडे जिहड़े सर्टिफिकेट OBC दे नहीं बनते पे। सबको नमस्कार। बात OBC की या पिछड़े वर्ग की है। मैं एजाज अहमद सिद्दीकी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का नुमाइंदा हूँ और सब लोग अपना अपना हक मांग रहे हैं। तो आप लोगों के बीच की एक हिम्मत पैदा हुई कि हम भी इस काबिलों के मांगे। बस इतना ही है कि आपका सहयोग चाहिए। और मैं मलिककोटला से नहीं, मैं चंडीगढ़ से हूँ और अभी कुछ दिन पहले कनाडा से आया। तो ये है कि रेवड़ियाँ बढ़ रही हैं, जिसमें जितनी हिम्मत है वो लूट रहा है। कुछ ऐसे हैं कि उन तक नंबर ही नहीं आता। मेरे इस पछड़े समाज के इकट्ठे हुए वीरों, सब तो पहला फतेह सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा बहुत कीमती है, घट भी है। इत्थे 2 एजेंडे रखे गए हैं। एक तो कुछ मंगण दा है ते एक समाज दे इकट्ठे होने दा। हुण इन्हां विचों तरजीह देखो किस नूं तुसीं देनी है। पर मैं एक समाज नूं इकट्ठे करन दी गल दे विच ही साडे अज दी मीटिंग दे कन्वीनर मुल्तानी साहब, मेरे बड़े भरा सरदार हरभजन सिंह सैनी साहब, मैं पहचानदा नहीं सी, इत्थे आके पता लग्या हंसपाल साहब, मेरे बरगाड़ी साहब नूं भी हुणी सुनिया, अते मेरे होर छोटे ते वड्डे भरा। मैं सब तो पहला लेट आउण दी माफ़ी मंगदा, कुछ कारणा करके, घरेलू कारणा करके मैं लेट हो गया। अज दी इस मीटिंग दे 2 एजेंडे ने जो मुल्तानी साहब ने साडे सामने लिखे हुए हैं। पहला एजेंडा रिजर्वेशन वास्ते, अपने हक कॉन्स्टिट्यूशनल हक मंगण वास्ते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच जाना है या नहीं जाना, जे जाना है तो उसकी तैयारी किवें करनी है। पहला मुद्दा ये है। मुल्तानी साहब ने मैनू एक रिप्रजेंटेशन जो चीफ मिनिस्टर साहब के नाम बनाई हुई है वो भी भेजी है
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ, ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੁਆਫ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, OBC ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਵਿਨय यादव ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ OBC ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 'ਚ, ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ MBBS ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ OBC ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜ਼ ਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ 27% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਸੀ BDS 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਚ 27% ਦਿੱਤੇ, ਉਸ 'ਚ 5% ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਈ ਫਾਈਲਡ ਏ ਰਿਟ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਇਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਉਹ DB ਤੇ ਲੱਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ DB ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਂਸਲੀ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ। 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਅਪੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ। ਦੈਨ ਉਹ DB ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਮੈਟਰਸ ਡਿਟੋ, ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਏ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਦੈਮ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੈਟਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਸਮਿਸਡ ਬਾਏ ਸਮ ਅਦਰ ਰੀਜ਼ਨ। ਇਹ 2019 ਦੀ ਜੀ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਮਾਈ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਫਰੈਂਕ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਆ ਇਸ 'ਚ। ਦੈਨ SLP ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਸਰ, SLP 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਓਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕਰਤਾ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਲਾਉ ਮੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਗਿਵਨ ਦ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਐਨੀ ਸੀਟਸ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ, that was कि in MBBS government medical college OBC should be consider or not. Then ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਰ 47 times it was listed but not taken today and ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆਈਏ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਮੀ ਐਜ਼ ਏ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ ਈਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ BDS ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਿਲ, ਤੇ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ देयर ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟ ਨੋ ਵਨ ਰੈਡੀ ਟੂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਣੌਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਪਲੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਕੇ ਤੇ 3000 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ OBC ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਿਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਅਦਰਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਜਾਤ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ CVS 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਾਲੇ ਦਾ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਦਰ ਟਿਕ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਓ ਜਾਂ ਈਸਾਈਓ ਜਾਂ ਬੁੱਧੋ, ਜੇ ਅਦਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਾਈਡ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਜਿਨਕੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੀ ਉਤਨੀ ਉਨਕੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 4%, 2% ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 27% ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12%। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਝੰਡਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ OBC ਸਮਾਜ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਤੁਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਲਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਆ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ? 90 ਵਿੱਚ BP ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਕ ਖੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰਮ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਜ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਏਜੰਡਾ ਲੀਗਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ।
ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਜੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਪੰਸੇਰੀ ਹੈ, ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਗੁਥਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਇਹ OBC ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਯਕੀਨਨ ਬਣ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਇਓ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੇ ਸ਼ੋਰ ਨਿਹਾਲ। 70% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गेस्ट मुल्तानी जी, रनौत साहब एंड रिटायर्ड सेशन जज PP सिंह जी एंड मेरे OBC समाज के जितने भी हीरे मेरे सामने बैठे हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद। मैं एक ही मिनट लूँगा। मैं प्रजापति समाज से आता हूँ और प्रजापति समाज की तरफ से हाई कोर्ट में 2 रिटें पेंडिंग हैं चीफ जस्टिस की कोर्ट में, जो क्रीमी लेयर और OBC रिजर्वेशन से संबंधित। तो मैं यहाँ से फ्री होके मुल्तानी जी को उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट मंथ में डेट लगी हुई है। और मैं कर्नल साहब की बात को सपोर्ट करते हुए कहता हूँ कि हम सरकार पर प्रेशर कैसे बनाएं। कोर्ट में दो बार जज साहब ने ये बोला, मैंने केस किया था हमारे बच्चों को OBC में सब्जेक्ट कम्बिनेशन का आरक्षण दे दिया OBC में, लेकिन सब्जेक्ट अच्छे नहीं मिले, जैसे कि मैथ्स, ज्योग्राफी, उनको म्यूजिक, संस्कृत ये सब्जेक्ट दे दिए जिससे उनको प्रोफेसर वगैरह नहीं लग सकते। रविशंकर झा जो चीफ जस्टिस है, इसके सामने मैंने आर्गुमेंट की तो उन्होंने बोला कि आप सरकार पर प्रेशर बनाएं, सरकार आपकी सीट बढ़ाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रिजर्वेशन सरकार दे। तो मेरा सभी से, जो भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हम यूथ भी काम करेंगे, मैं भी स्टेट लेवल पे काम करता हूँ OBC के लिए। तो मेरा कहना यह है कि हम जैसे भी नई सरकार आई है पंजाब में या हरियाणा में या किसी भी स्टेट में, हम कैबिनेट में, लोकसभा, राज्यसभा में पास करवाएं ताकि वो कानून बनाए। क्रीमी लेयर की जो कंडीशन है, एग्रीकल्चर की इनकम, सैलरी की इनकम बाहर रख के हम 95% अंदर आ जाएंगे OBC का बेनिफिट लेने के लिए। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट में हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ज्यादा सक्सेस हम सरकार पर प्रेशर बनाने पे होंगे, क्योंकि हमारी मेजोरिटी सरकार ने हमारे वोट की जरूरत है और सरकार कैबिनेट और लोकसभा, राज्यसभा में पास करे। धन्यवाद। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ OBC ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ 23 MLA ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਤਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ OBC ਆ। ਕੋਈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, कोई शिंबा हो सकता है, कोई कमियार हो सकता है, पर OBC कोई नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि शायद सानू वोटा समाज तुहाडी काबलियत ते पा दिंदा है। ये समाज साडा तुहानू वेखदा है, ਅਸੀਂ ਹੰਸਪਾਲ जी नूं वेखदे हैं कि रामगढ़ीए आ, इन्हां नूं दस्से बगैर ही इन्हां दे कैंपेन करनी शुरू कर दिंदे आ कि साडे रामगढ़ीए भरा जे होए वोट पाउणी जी। शायद मैं दिल्ली भी तुहाडे नाल गल कीती सी विश्वकर्मा फेडरेशन की एक मीटिंग च कि दिल्ली के रामगढ़िया की गिनती श्रोमणी कमेटी की गल करिए तो 50% साडी गिनती है उत्थे। मैं उस दिन उत्थे भी कहा सी कि हंसपाल जी राजनीतिक मामले तुसीं अगे लग जाओ तो दूजे नंबर से धार्मिक स्टेज उत्ते हित नूं खड़ा कर दिओ। अज सानूं तरले नहीं मारने पैणगे। श्रोमणी कमेटी जिहड़ी आ दिल्ली वाली दे घट्टो घट्ट साडे कोल होऊगी, पर साडे उन्हां गल्लां ते सजा दे उत्ते कोई अमल ही नहीं करते। इन्ने भी पिछ
मैं चमचागिरी पसंद नहीं करता। मैं पंजाब दे विच बीजेपी का एक वधिया लीडर सी, पर अपने ओबीसी च बात करके मुल्तानी जी नूं पता कि जिन्हां लोगों के मगर लोग भज्जे फिरदे आ, जदों मेरा नाम सुनते आ ते उठ खड़े हुंदे ने कि ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ नहीं कर सकते। मैं अमित शाह ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸੀਟਾਂ ਨੇ एमपी ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਖਿਲਾਰਤਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੀਜੀ ओबीसी ਬਣਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ओबीसी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ एमपी सीट ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ और लड़ने ਲਈ हंसपाल जी को बड़ा लंबा तजर्बा है। मैं अज कहूंगा आम आदमी पार्टी के ने 23 MLA ने 23 MLA, ये 23 MLA के कन फड़ लो, तुहाडे कोल जिम्मेवारी भी है, तुसीं इस पार्टी च भी हो। मैं अरविंद केजरीवाल नूं शक्ति क्योंकि वह मनुवादी है। अज जिहड़ा 178 लाख फीसद की गल आई है तो ओबीसी ते एससी नूं कोई कोटा नहीं दिता। साडे कोल मुद्दा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ, ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ? ਆਓ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਲੜਾਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲੜਾਈ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਲੜੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, पर कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फैसला करने वाला जज कौन है? वो मनुवादी है। भावें जट है, भावें बानी है, भावें ब्राह्मण है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ हक किवें दे दूगा? वो डेट ते डेट पाऊगा ते डेटा 'ਚ ਅਸੀਂ बुढ़े हो जाओगे, साडे बच्चे ਜਿਹੜਾ हौसला छड़ जाणगे। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन ਜਿਹੜੇ कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई ਜਿਹੜੀ है ना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई ਜਿਹੜੀ कॉन्स्टिट्यूशन तरीके ਨਾਲ लड़नी पऊगी। संविधान ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ओबीसी ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗਿਣਤੀ ਹੋਗੀ ਉਧਰ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ओबीसी ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬੈਠੀ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਧਨ मैं अपने वालों जिन्नी को मेरी औकात है मैं हर महीने कोई ना कोई दिया करांगा। ये लड़ाई पैसे नाल लड़ी जानी है, साडे कोल सोर्स घट है, ये लड़ाई तन नाल लड़ी जानी है। नौजवान साथी ने कहा कि असी अगे लगन नूं तैयार आ, आओ एक टीम बनाइए पूरे पंजाब दे विच घट्टो घट 5 मैंबर होण हर जात दे, और आप अपनी जाता दी मर्जी है। जज साहब ने कहा, मैं जज साहब नूं बेनती करूंगा ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਅ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਡਿਬੇਟ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੈ, ਨਿਕਲੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ओबीसी ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਬਾਊਟ OBC। ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ 5% ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ 45%, ਇੱਕ 55% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਦ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਆਰ 55%, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 55% ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਏਮਸ ਨੂੰ
ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ opposition ਹੈ, which is the ruling party and in India, in the states, they know ਕਿ ਜਿੱਦਣ OBC ਦੇ ਹੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। Being the largest party in India. Same problem is with the Christians and Muslims, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵਨ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट C80 ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। 73 ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ ਯੁਗੰਡੇ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬੰਬੇ ਉਤਰੇ ਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀਗਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਮਨੀ। 47 ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਦੀ ਅਮੀਨ ਦੇ ਕੱਟੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਮਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਲੱਕੀਲੀ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ that I am today heading as Vice President the Indian Federation of United Nations, which is under the World Federation of United Nations, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕੀਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ UN ਵੱਲੋਂ we can give lot of support, lot of help. Let us convert this into human rights and let us take support of UN also. UN ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, and we can win the war. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ UN ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I can get you UN support. This I assure you. ਰਣੌਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਨ ਵਨ ਲਾਈਨ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ। CD ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਟਖਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਬਣਾਓ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਯੂਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਇਹ ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ 60, 70, 80 ਸਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ IAS ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਈਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਅੱਜ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ।
ਜਦੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, 2 ਖਰਾਦਾਂ ਲਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਲੈ, ਚੱਲ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਕੀ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰੋ, ਅਤੇ ਆਫਿਸਰਸ ਬਣਾਓ, ਜੱਜਸ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਜੇ 10, 20, 50, 100, 200 ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਤਾਂ ਹੋ ਕੇ, ਉਤਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉੱਡੀਏ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਰਿਸੋਰਸਫੁਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਖਿਲਰੇ ਰਿਪੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਬਣ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਪੋਟਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਮਾਰੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਉਦਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀਜੇ ਸਿੰਘ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ OBC ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਗਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜੀਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ। Thank you very much, sir. It's a great honor for me to interact with such a vast gathering over here. Heard your views, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਮਸਟਰ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨਿਟੀ ਅਮੰਗਸਟ ਅਸ। ਵੀ ਮਸਟ ਹੋਲਡ ਅਵਰ ਸੈਲਫ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ, ਵੀ ਮਸਟ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਯੂਥ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸੋ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਈਅਰਸ ਫਾਰ ਅਸ ਟੂ ਅਚੀਵ ਆਵਰ ਏਮ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਲੀਗਲ ਬੈਟਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੜਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਫ ਦਿਸ ਵਿਊਜ਼। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਮ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਬਲੰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ, but we have to do it. And ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਮੂਵ ਦੀ ਮਾਸਸ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਪਨ ਟੂ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਯੂਥ ਸਰਵਿਸ ਪੰਜਾਬ for 7-8 years, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਲੱਬ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ, ਵੇਅਰ ਡੂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ, ਹਾਊ ਮਚ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट। ਵੀ ਆਰ ਮੋਨਿਟਰੀ ਐਂਡ from the brain point of view very solid now. We don't need anything. What we need is a unity, ਤਾਕਤ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ ਮੂੰਹ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਆਲ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਟੂ 10। ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੰਦੂਕ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। Please like, subscribe and share this channel GM7 News.